नमस्कार। पंजाब दे विच इस बार चोणों का माहौल कुछ ज़्यादा इंटरस्टिंग होया है और ज़्यादा जोर जिहड़ा है पार्टियां का लगा होया, क्योंकि इस बार इंडिपेंडेंट तौर पर यानी अपने तौर पर पहला श्रोमणी अकाली दल के नाल इन्हां दा गठजोड़ हुंदा सी। असीं जिक्र कर रहे हैं भाजपा का, लेकिन भाजपा इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बलबूते ते इलैक्शन लड़न जा रही है। हालांकि दो पार्टियां उन्हां दे नाल होर ने, लेकिन मुख तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही इलैक्शन दे विच उतरन जा रही है पंजाब दे। और इसे गलबात नूं अगे वधाउण दे लई साडे नाल इस बार भाजपा के स्टार प्रचारक अविनाश राय खन्ना, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर ने और बहुत सारी जिहड़ी साल है अब इन्होंने पार्टी नूं अपने दिते है और बहुत सारी जिहड़ियां योजनावां ने उन्हां दे विच इन्हां दा वड्डा रोल रहा है। तो अज इन्हां तो पुछांगे कि पंजाब दे विच बीजेपी इंडिपेंडेंट तौर पर यानी अपने बलबूते ते उतरन जा रही है, तो ये उहदे लई की तैयारियां ने। खन्ना जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी दैनिक सवेरा टीवी ते। तुसीं सब तो पहलां ये दसो कि पार्टी किहड़े एजेंडे लैके चोण मैदान दे विच उतरी है और पार्टी ने यह दावा किया बकायदा कि इस बार वो पंजाब दे विच अपनी सरकार बनाउणगे। सब तो पहला मैं दैनिक सवेरा का बहुत बहुत धन्नवाद करदा और तुहाडे राहीं सारे दर्शकों नूं अज बसंत पंचमी है उहदी लख लख वधाई दिंदा। जिहड़ी गल तुसीं पुछी है, पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी होने कारण बूथ लैवल ते साडा वर्कर खड़ा और अकाली दल नाल असीं चोण लड़दे सी, पहलां 23 सीटां लड़दे सी, अज असीं 73 सीटां ते साडे सिंबल ते इलैक्शन लड़िया जा रहा। उहदा असीं इस करके क्लेम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पहली गल, संगठन जिहड़ा है वो साडा बूथ लैवल ते खड़ा, क्योंकि कहंदे ने बूथ जित्तिया तो चुनाव जित्तिया, असीं बूथ जितन की रणनीति बनाई हुई है। दूसरा, केंद्र सरकार दीयां योजनावां जिहदे नाल मोदी जी ने अज इन्ने वधिया काम सारे देश कीते है, उन्हां योजनावां नूं लैके कि पंजाब 'च भी वो योजना इन विन लागू होण, पंजाब दे लोग भी उस योजनावां दा फायदा लैण, उस लई असीं समझदे हां कि इत्थे डबल इंजन की सरकार जिहड़ी है वो बननी चाहिए है। केंद्र 'च मोदी जी, इत्थे पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी का सीएम। जिहड़े मुद्दे ने देखो, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट होने करके इत्थे दी पीस, इत्थे दी भाईचारा, इत्थे दे इंटरनल ते एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो सब तो वड्डा मुद्दा है। फिर असीं देखते हैं कि पंजाब दा बहुत नौजवान जिहड़ा है वो विदेशों नूं जा रहा, उन्हां वास्ते इंपलॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करना, रोज़गार देना, उहदा भी एक बहुत वड्डा मुद्दा है। पंजाब दे विच माफिया राज रहा, हमेशा माफिया ने राज किया, चाहे वो रेते का सी, चाहे खनन का सी, चाहे वो शराब का सी, चाहे थोड़े केबल का सी। वो माफिया तो इस पंजाब नूं मुक्त करना, पंजाब दे विच डर दी स्थिति नूं खत्म करना और आम लोगों नूं न्याय मिल सके, उहदे लई प्रयास करना। पंजाब च इंडस्ट्री आवे, पंजाब च रोज़गार के साधन बनन, पंजाब मुड़ के फिर एक जिहदे विच पंजाबी मान करदे सी वो पंजाब बने। तां ही असीं कहा कि नवां पंजाब भाजपा का नारा जिहड़ा है उहदे लई असीं काम करांगे और उस आधार ते असीं अपनियां वोटां मंगण जा रहे हैं। खन्ना साहब, तुसी बड़े सीनियर लीडर हो और कई तरह के सर्वे जिहड़े है और कई तरह की जित हार ये सब तुसी देखी और पूरे हिंदुस्तान च देखी तुसी, कि ये नहीं कि कल्ले पंजाब के लीडर हो, तुसी पार्टी के पूरे नैशनल लैवल के लीडर हैगे हो। ऐतकी जिहड़े सर्वे चैनल्स दिखा रहे हैं और जो जिक्र किया जा रहा है ਉਹਦੇ 'ਚ कोई पार्टी की स्थिति कोई बहुत वधिया नहीं दर्शाई जा रही, तो इसकी की वजह है? इस दे बावजूद पार्टी जिहड़ी है वो दावे कर रही है कि असी सरकार बनावांगे। ये पार्टी किहड़ा ऐसा लैके आ रही है कि टोटका कि जिहदे नाल वो जित का दावा पार्टी कर रही है? देखो, सर्वे करने लई तुसीं भी सर्वे करते हो, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है। मैं उन्हां सर्वे नूं डिनाई नहीं करता, लेकिन जो सर्वे होए उदों ना तो साडे गठबंधन होए सी, ना साड़ियाँ सीटां अनाउंस होईयां सी, ना साडे कैंਡੀਡੇਟ अनाउंस होए सी, ते सिर्फ क्यास ला के जिहड़े है वो सर्वियां दी डेट रेटिंग देनी शुरू करती। मैं उन्हां सारे सर्वे करन वालियां नूं बेनती करांगा कि जे एक सर्वे करना उदों करो जो सारे भलवान फील्ड च आ जाण और सारे इशू जिहड़े ने वो लोगों की आ जाण। हले तो सिर्फ 3 पार्टियां ने जिहड़े सीगे वो अपने कैंਡੀਡੇਟ अनाउंस किए, 3 पार्टियां ने अपने इशू अनाउंस किए। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पहली बार कल्ले इलैक्शन लड़ रही सी, साडे कैंਡੀਡੇਟ अनाउंस करन दा एक सिस्टम है,
ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, 10 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਜੀਤਾ ਚੁਣਾਵ ਜੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਮਿਟਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਈਡੀ ਰੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਡਰਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਇਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 10 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। 10 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਥ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਬੂਥ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਐਸਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਓਬੀਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੋਰਚਾ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਰੈਲੀ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ 500-700 ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀ ਪਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਵਧਿਆ, ਆਹ ਵਧਿਆ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੇਟ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਤੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1000 ਵੋਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਛੱਡੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਜ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਔਰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਲੈਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਾਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ
MP ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।